My dear students, you are most welcome to my presentation here today. My dear viewers and listeners, you are most welcome once again to my online class. First of all, I would like to introduce myself. This is myself, Dhruva Shankar Rai, lecturer English, Digraj Degree College, Mongla Bagherhat. This is my cell phone number, and here is my email address. Our today's session will be on right form of verbs part 2. For your better information, I would like to tell you that in our last session, we had a discussion on right form of verbs part 1, and today, right form of verbs part 2. This is the ending part of right form of verbs by myself, okay? Our learning outcomes. At the end of this session, my students, that is you, will be able to know different rules of right form of verbs, the use of non-finites, the use of subordinating conjunctions, the basic rules of voice change, and how to solve the questions of right form of verbs. You know that the rules of right form of verbs are arranged or prepared on some key points. Okay, we discussed on these very key points in our last session of right form of verbs part 1. Rules are generally prepared on right form of verbs based on tenses, right form of verbs on non-finites, right form of verbs based on coordinating conjunctions, based on subordinating conjunctions, based on conditionals, based on voice change, on modal auxiliary verbs, and rules of right form of verbs based on subject-verb agreement. I have already marked 3 points here, which are written here in a different color. Okay, that is point number 1, 5, and 8, based on tense, based on conditionals, and based on subject-verb agreement. Rules of right form of verbs on these very 3 points are already discussed in our last session. And now, in today's session, we will discuss the rules of right form of verbs based on the point number 2, 3, 4, 6, and 7. Okay, so first, non-finites. Non-finites, the verb form that cannot express the complete sense of a sentence or clause. Okay, যে verb form কোনো সেন্টেন্সের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না. So non-finite verb is to depend on finite verb to have the completeness of sense of a sentence or clause. Okay, so the generally seen the forms of the non-finites in SAS structure. Okay, I have written here mostly used non-finite forms of verbs. Okay, the first one is the base form of verb plus ing plus extension in the form of present participle, and then 2 plus base form of the verb, then extension in the form of infinitive or infinitive phrase. Infinitive or infinitive phrase, of course, has a certain view. Okay, উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে. By plus gerund. Gerund, especially a structure of gerund is verb 1, that is base form of the verb plus ing, just like present participle, but there's a difference of functions. Present participle acts just as an adjective, and gerund is used here just as a noun. Okay, so verb plus noun is the function of present participle. Verb plus noun is the function of gerund, and verb plus adjective is the function of present participle. Okay, this is the key difference between present participle and gerund. Then number 4, without gerund. Then number 5, because of or for the cause of plus base form of the verb, then ing plus extension.
in spite of plus base form of the verb, then ing, then extension. Number 7, look forward to, with a view to, addicted to, devoted to, habituated to, get used to, be used to. Be used to means am, is, are, was, were, used to plus base form of the verb, then ing plus extension. Okay, আমরা কমনলি বলে থাকি টু ছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশনের পরে মূল ভার্ব থাকলে তার সাথে আমরা আইএনজি করব, কিন্তু কখনো কখনো টু থাকা সত্ত্বেও লুক ফরওয়ার্ড টু, উইথ এ ভিউ টু এরকম ফর্মের পরেও আমরা আইএনজি ভার্বের সাথে করে থাকি। নেক্সট, নাম্বার 8, verb 3 means present participle not this is past participle form of the verb v3 or to be plus past participle form of the verb, then extension. Okay, this is the number 8. And number 9, feel like, the use of the verb feel in certain tense, then like plus base form of the verb, then ing plus extension. I feel like sleeping now. আমার এখন ঘুম ঘুম বোধ হচ্ছে। I feel like sleeping now. In the past form, I felt like sleeping then. Number 10, having plus past participle form of the verb, then extension. Having completed the work, I went outside. These are the common verb forms of non-finites. Okay, so student, I would like to request you to have a better practice on these very non-finites, and of course you are to connect the issue here that after these forms what would be the verb forms. Okay, so please practice more and more. Coordinating conjunctions, the part of speech that connects two words, phrases or clauses in a sentence. যে part of speech দুটি ওয়ার্ডকে, ফ্রেজকে বা ক্লজকে কোনো সেন্টেন্সে একত্রে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস বলে থাকি। The coordinating conjunctions are and, but, or, so, yet, therefore, either or, neither nor, or neither nor, not only but also, both and, as well as, etc. এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস গুলি দ্বারা দুইটি ওয়ার্ডস বা ফ্রেজ বা ক্লজ একত্রে যুক্ত হয়। সো ইন এ সেন্টেন্স আমরা যেটা দেখব যে এই ওয়ার্ডস দুটি বা ফ্রেজ দুটি বা দুটি ক্লজের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওকে, ইন এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দুইটি ক্লজের মাঝখানে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস গুলো। নেক্সট, subordinating conjunctions, the conjunction that links two or more clauses in a sentence. যে কনজাংশন দুই বা ততোধিক ক্লজকে যুক্ত করতে কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। I have written here a list of mostly used subordinating conjunctions. Okay, this is the list of the popular subordinating conjunctions. If, but if especially, because this very if is mainly used in conditionals, first conditional, second conditional, third conditionals that were discussed in our last session. Okay, if, whether, যদি বুঝাতে ব্যবহৃত হয় কোন সেন্টেন্স, if বা whether, provided that সবগুলি যদি ব্যবহৃত, যদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু if বা whether কোন সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহৃত হতে পারে এবং কোন সেন্টেন্সের মাঝখানে, দুটি ক্লজের মাঝখানে ব্যবহৃত হতে পারে। But provided or provided that is used in the middle of a sentence, that means in between the two clauses. Okay, so if, whether মাঝে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু provided বা provided that কোন সেন্টেন্সের মাঝখানে শুধু ব্যবহৃত হবে। though, although যদি অর্থে ব্যবহৃত হয় কোন সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা মাঝে। as, since যেহেতু অর্থে ব্যবহৃত হয় কোন সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহৃত হতে পারে বা মাঝখানে দুটি ক্লজের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে, বিকজ শুধুমাত্র সেন্টেন্সের মাঝখানে অর্থাৎ দুটি ক্লজের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিফোর আফটার, বিফোর আফটারের পরেই যদি ভার্ব থাকে তাহলে সেই ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি করব, কিন্তু বিফোর বা আফটারের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে আমাদেরকে টেন্সের বিবেচনায় দেখতে হবে এটা কোন টেন্সে আছে।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিফোর আফটার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ফর্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই জন্য বলা হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ ইউজড বিফোর আফটার বিফোরের আগে আফটারের পরে। সেক্ষেত্রে বিফোরের আগে যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্মটি ব্যবহৃত হয়, বিফোরের পরের ক্লজে বা পরের অংশে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হবে। তেমনি ভাবে আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কাজেই আফটারের আগে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। when যখন অর্থে ব্যবহৃত হয়, while যখন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে while এর পরে বেশিরভাগ কন্টিনিউয়াস টেন্সটাই ব্যবহৃত হয়। যেমন যদি আলাদা ক্লজ বুঝায় বাট while এর পরেই যদি ভার্ব থাকে তাহলে সেই ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি করে দেব। যেমন I saw a snake while walking in the garden. while এর পরে ওয়াক ভার্ব আছে উল্লেখ করেছি, এই জন্য while এর পরেই আমি আইএনজি ব্যবহার করছি while walking in the garden. I saw a snake অথবা I saw a snake while walking in the garden. ওকে, বাট এমন যদি হয় I saw a snake while I, then continuous tense, maybe present continuous or past continuous, এটা নির্ভর করবে অপর ক্লজের টেন্সের উপর। সো আমি ব্যবহার করেছি I saw a snake, past indefinite tense. In that case, while I was walking in the garden, I saw a snake while I was walking in the garden. ওকে, সো এটা খেয়াল রাখতে হবে। while এর পরে যদি ভার্ব থাকে আইএনজি করব, আর সাবজেক্ট থাকলে হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এটা অপর ক্লজের টেন্সের উপর ভিত্তি করে করব। দ্যাট যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সো দ্যাট যাহাতে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে সো দ্যাটের পরে যে সাবজেক্ট ব্যবহৃত হয় সেই সাবজেক্টের পরে একটা অতিরিক্ত ক্যান বা মে প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে, কুড বা মাইট পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তারপরে যথারীতি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, যেহেতু এটা মডেল অক্সিলারি ভার্বস ক্যান মে। সো দ্যাট, সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট প্লাস ক্লজ। The boy is so weak that he could not walk. So plus adjective that plus clause. So as, the lady was not so attractive as I expected. So as if যেন অর্থে ব্যবহৃত হয়, as if, as though, as it were. He talks, the man talks as if he were mad, as if he were. Okay, অবাস্তব অর্থ বোঝাচ্ছে। as if এর আগের অংশে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পরের অংশে বি ভার্ব উল্লেখ থাকলে পরে সেক্ষেত্রে সবসময় ওয়ার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু অ্যাজ ইফ এর আগের অংশে যদি পাস্ট টেন্স থাকে, হি টকড যদি হয় তাহলে হি টকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড বিন ম্যাড। ওকে, মাইন্ড ইট। টিল আনটিল বা আনলেস, এই তিনটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যখন ব্যবহৃত হবে তার পরবর্তী ক্লজে বা অংশে কখনোই আমরা আবার নেগেটিভ ফর্ম ব্যবহার করব না। যেমন ওয়েট হিয়ার টিল আই কাম ব্যাক, অর আনটিল আই কাম ব্যাক। আনটিল আই ডু নট কাম হবে না। ওকে, ওয়েট হিয়ার টিল আই কাম ব্যাক অর আনটিল আই কাম ব্যাক। আনলেস, স্টাডি হার্ড আনলেস ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম। ওকে, আনলেস যদি না। লেস্ট, খেয়াল রাখতে হবে লেস্ট সেন্টেন্সের মাঝখানে ব্যবহৃত হবে কনজাংশন হিসাবে, তবে লেস্টের পরে যে সাবজেক্ট বসে সেই সাবজেক্টের পরে সবসময় একটা শুড বসবে। কেমন, দ্য ম্যান ওয়াকড ফাস্ট লেস্ট হি শুড মিস দ্য ট্রেন। পাশে সে ট্রেন মিস করে বসে, লোকটি দ্রুত হেঁটেছিল এই ভয়ে যে সে ট্রেন মিস করে বসে, এমন অর্থে লেস্ট ব্যবহার করে থাকে। whereas টু কন্ট্রাস্ট, অ্যাকচুয়ালি টু কানেক্ট টু কন্ট্রাস্টিং ক্লজেস আমরা where ব্যবহার করে থাকি। where is used to connect two contrasting clauses. As for example, we are studying hard while they are busy with playing. We are studying hard, আমরা যেখানে পড়ালেখা করছি তারা সেখানে খেলাধুলায় ব্যস্ত, whereas they are busy with playing, এমন অর্থে whereas এর ব্যবহার হয়ে থাকে। no sooner ... than hardly ... when. Actually no sooner than hardly when এই দুইটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নির্দেশ করে থাকে। যেমন কোনো একটি কাজ শেষ হতে না হতেই অন্য আরেকটি কাজ সংগঠিত হলো, এমন অর্থ বোঝাতে আমরা নো সুনার দেন ব্যবহার করে থাকি। সেক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে না করতেই ছাত্রছাত্রীরা বা শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়ালো। নো সুনার হ্যাড দ্য টিচার এন্টার্ড ইনটু দ্য ক্লাস দেন দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ। আমরা এই অর্থটাকে
এই এই যে সেন্সে আমি ব্যবহার করেছি নো সুনার দেন, আমি যদি এক্সপ্রেশনটা একটু অন্যভাবে বলি যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে পারলেন না বললেই চলে, এমন সময় শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়ালো। হার্ডলি হোয়েন দ্য টিচার হার্ডলি had the teacher entered into the class when the students stood up. Okay, so I like to request you everybody to have a try to make your own sentences applying these very subordinating conjunctions. এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এবং কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এর একটা কমন রুল আছে। কোন একটি সেন্টেন্সে দুটি অংশ থাকলে তার একটি অংশে পাস্ট টেন্স থাকলে অন্য অংশটিও পাস্ট টেন্সের হয়। এটা একটা কমন রুল, এই ব্যাপারটাও খেয়াল রাখতে হবে। আর সেই সাথে এই বিশেষ বিশেষ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এর পরে কোথায় ক্যান বসছে, কুড বসছে বা মে বসছে, মাইট বসছে, শুড বসছে, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। কোথায় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হতে পারে, কোথায় আইএনজি হতে পারে, কোথায় বা এখানে পাস্ট পারফেক্ট বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হচ্ছে, এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও ভয়েস চেঞ্জ বেসড আমরা দেখি, whenever any subject based sentence cannot do the function of the verb by itself, that means the subject is not active, then the sentence will be a passive voice. কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যখন সরাসরি নিজেই ওই সেন্টেন্সের ভার্বের কাজটা সম্পন্ন করতে পারে না, তখন সেন্টেন্সটা প্যাসিভ ভয়েসের হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। যেমন এই সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ, স্পিক করা কাজটা সে নিজে করতে পারে না, তাহলে অবশ্যই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েসের হবে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে হতে পারে, তারপরে এই সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনটা কি আছে। এবার খেয়াল করতে হবে এই সাবজেক্টের পরে, তাহলে স্ট্রাকচারটা একটু দেখে আসি যে সাবজেক্ট, প্যাসিভের সাবজেক্ট, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব অফ প্যাসিভ ভয়েস, দ্যাট মিন্স এই সেন্টেন্সটির টেন্স এবং সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুসারে প্যাসিভের অক্সিলারি ভার্বটা কি হবে, এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। সো প্যাসিভের অক্সিলারি এটা একটু মাথায় রাখো, আমরা একটু পরেই প্যাসিভের অক্সিলারি গুলো দেখবো বিভিন্ন টেন্স অনুসারে। তাহলে সাবজেক্টের পরে প্যাসিভের অক্সিলারি ভার্ব টেন্স অনুসারে, আর তারপরে ব্র্যাকেটে নির্দেশিত ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। নেক্সট কখনো কখনো এখানে প্রিপোজিশন লাগতে পারে, শুড ডিটেস্ট ইউজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, প্যাসেজ আকারে তেমন হয় না, আর অন্যান্য যে ওয়ার্ডস থেকে যাবে সেটা বসে যাবে। ওকে, যেমন এখানে আমরা দেখি যে ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে am is are ব্যবহৃত হবে, ইংলিশ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেই জন্য তারপরে আমরা ইজ ব্যবহার করেছি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে। ব্র্যাকেটে নির্দেশিত ভার্বটি স্পিক, স্পিকের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বসে গেল, এখানে আর কোনো প্রিপোজিশনস এর ব্যবহার লাগলো না। বাট এই যে এক্সাম্পলটা এখানে লিখেছি আমি, দেখো উই প্লিজ ব্র্যাকেটে হিজ কন্ডাক্ট অর বিহেভিয়ার লাস্ট উইক, এটা অবশ্যই প্যাসিভ ভয়েস হবে। কেননা এর অ্যাক্টিভ ফর্মটা হবে এরকম যে হিজ কন্ডাক্ট অর হিজ বিহেভিয়ার প্লিজড আস লাস্ট উইক। ওকে, সো এই ফর্মে না থেকে এখন যেভাবে যে ফর্মে আছে সেই ফর্ম থেকে যদি আমার ভার্বের ব্যবহারটা সঠিকভাবে করতে হয়, তাহলে ওই আমি সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করব। নেক্সট, এটা লাস্ট উইক উল্লেখ আছে, তাহলে এটা পাস্ট টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স নির্দেশ করছে। সো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসে অজ কিংবা ওয়্যার অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সাবজেক্ট যেহেতু প্লুরাল নাম্বার, ফার্স্ট পারসন আছে, এখানে ওয়্যার ব্যবহৃত হবে। তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব প্লিজ, প্লিজড at his conduct, যদি ব্যক্তির কোনো বিহেভিয়ার বুঝায় তাহলে at, যদি ব্যক্তি বুঝাতো হিম তাহলে আমরা ব্যবহার করতাম উইথ। ওকে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। যে কথাটা বলছিলাম, দ্য অক্সিলারি ভার্বস অফ প্যাসিভ ভয়েস অ্যাকর্ডিং টু ডিফারেন্ট টেন্সেস, যে বিভিন্ন টেন্স অনুসারে যে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে যে অক্সিলারি ভার্বগুলো হয়ে থাকে সেগুলো কেমন আমরা একটু দেখি। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স যদি হয়ে থাকে আর সেই সেন্টেন্সটি যদি হয়ে থাকে প্যাসিভ ভয়েসে, তাহলে অক্সিলারি ভার্ব হবে am is are। যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের হয় এবং প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করতে হবে, সেক্ষেত্রে am being, is being, are being, আমি সংক্ষেপে লিখেছি। সেন্টেন্সটি যদি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের আর প্যাসিভ ভয়েসের, সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব হবে হ্যাভ বিন অর হ্যাজ বিন, আমি সংক্ষেপে লিখেছি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে থাকে যদি, সেক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন বিং, হ্যাজ বিন বিং, সংক্ষেপে হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস বিং লিখেছি। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স যদি হয় এবং প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব হবে অজ কিংবা ওয়্যার।
সেন্টেন্সটি যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের হয় তাহলে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব হবে ওয়াজ বিইং, ওয়্যার বিইং। সেন্টেন্সটি যদি হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের তাহলে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব হবে হ্যাড বিন বিইং। আর যদি কোনো সেন্টেন্সে মডেল অক্সিলারি ভার্বের উল্লেখ থাকে তাহলে সেই মডেল অক্সিলারি ভার্ব বসবে, কোন রকম চেঞ্জ হবে, সেই মডেল অক্সিলারি ভার্বটাই বসে যাবে এবং তারপরে অতিরিক্ত একটা বি হবে, বিইবি। ওকে, সো dear students, you are requested to follow this and to keep these informations in your memory. Okay. Now, model auxiliary verbs. Model auxiliary verbs গুলো কি? Model auxiliary verbs, the verbs which are used just as auxiliary verbs to help the main verb of a sentence expressing a special mode are called model auxiliary verbs. যে ভার্বগুলো কোন সেন্টেন্সে শুধু মডেল অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে বিশেষ অর্থ সহকারে মূল ভাবকে সাহায্য করতে ব্যবহৃত হয়, এইগুলো হচ্ছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব। আর জেনারেল অক্সিলারি ভার্বটা কি? জেনারেল অক্সিলারি ভার্ব বা প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে যে অক্সিলারি ভার্ব অর্থবিহীন ভাবে বিভিন্ন টেন্স অনুসারে মূল ভাবকে সাহায্য করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই অক্সিলারি ভার্ব যেমন টু ডু, টু হ্যাভ আর টু বি। টু ডু মিন্স ডু ডাজ, ডিড, টু বি am is are was are, টু হ্যাভ has had। এই অক্সিলারি ভার্বগুলো যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তাদের কোনো অর্থ নেই। আই এম রাইটিং এ লেটার, আমি একটি চিঠি লিখছি, এম এর কোনো অর্থ নেই। বাট আই এম এ স্টুডেন্ট, আমি একজন শিক্ষার্থী, এম এর এখন অর্থ আছে। তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বগুলো যখন অক্সিলারি হবে তখন তাদের কোনো অর্থ নেই, বাট এই ভার্বগুলো আবার মেইন ভার্ব হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে এবং তখন তারা বিশেষ বিশেষ অর্থে বা অর্থ সহকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু মডেল অক্সিলারি ভার্ব গুলো হচ্ছে অক্সিলারি হিসাবেই ব্যবহৃত হতে পারে, এরা কখনো মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। অক্সিলারি হিসাবেই ব্যবহৃত হবে তবে বিশেষ অর্থ সহকারে। This is the difference between primary auxiliary and model auxiliary. These model auxiliary verbs are used to show capability, necessity, possibility or willingness of the subject to perform the action. যে কথাটা একটু আগে বললাম, they can modify the meaning of the main verb in some ways. Okay, so structure commonly যে structure model auxiliary verb যে সাবজেক্টের পরে হোক বা যে কোনো সময় মডেল অক্সিলারি ভার্ব উল্লেখ থাকলেই অবশ্যই মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। ওকে, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। তবে প্যাসিভ ভয়েস যদি হয় তাহলে এই মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে বি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হবে এবং মূল ভার্বের সেক্ষেত্রে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দ্যাট ইজ V3 ফর্ম ব্যবহৃত হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটা লিস্ট রেখেছি, দ্য লিস্ট অফ মডেল অক্সিলারি ভার্বস হিয়ার। ক্যান, কুড পারা অর্থে প্রেজেন্ট টেন্সে ক্যান, পাস্ট টেন্সে কুড। মে সম্ভাবনা বোঝাতে প্রেজেন্ট টেন্সে, পাস্ট টেন্সে মাইট। শ্যাল, উইল ফিউচার নির্দেশ করতে। শুড, উড, অট টু উচিত অর্থে। মাস্ট অবশ্যই অবশ্যম্ভাবী কাজ। নিড তোমার এই কাজটি করার প্রয়োজন নেই, ইউ নিড নট ডু দিস ওয়ার্ক প্রয়োজন অর্থে। ডিয়ার সাহসিকতা বোঝাতে, হাউ ডিয়ার ইউ সে দিস, কোন সাহসে তুমি এই কথা বলো। হ্যাভ টু বাধ্যবাধকতা বোঝাতে, আই হ্যাভ টু গো দেয়ার, তার মানে আমি কারো দ্বারা বা যেভাবে হোক সিচুয়েশন দ্বারা বা যে কোনো দ্বারা আমি বাধ্য সেখানে যেতে। ইউজ টু অতীতের অভ্যাস বোঝাতে আমরা ইউজ টু ব্যবহার করে থাকি। আই ইউজ টু টেক টি ইন দ্য মর্নিং, সকালে আমি চা খেতাম, অতীতের অভ্যাস বোঝাচ্ছে। আর বি টুটা হচ্ছে কর্তব্য কর্ম, এটা বাধ্য, কেউ আমাকে বাধ্য করছে না, আমাকে সেখানে যেতে হয়। আই অ্যাম টু গো দেয়ার এমন অর্থে। আর পাস্ট টেন্স বোঝাতে আই ওয়াজ টু গো দেয়ার এমন বোঝাতে। হ্যাড বেটার, উড রাদার আমি বরং মরবো তবে এই কাজটা ভিক্ষা করবো না। আই উড রাদার ডাই দ্যান বেগ এমন অর্থে। তুমি এই কাজটা করতে পারতে, ইউ হ্যাড বেটার ডু দিস এরকম। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু হ্যাভ এ বেটার প্র্যাকটিস অন দ্য ইউজ অফ মডেল অক্সিলারি ভার্বস। আমি মিনিংটা তোমাদের বলে দিয়েছি, সো এখন তোমাদেরকে বেশি বেশি করে অনুশীলন করতে হবে। ওকে, ফর ইউর বেটার পারফরমেন্সেস। সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, আসলে এটা আমি আবারও বলেছি, গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সংক্রান্ত কথাবার্তা, আমি আবারও বলছি কারণ এটা অবশ্যই দরকার। ইংরেজিতে আমরা যখনই কোনো সেন্টেন্স লিখতে যাব আমাদেরকে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট মেনে চলতে হবে। কেমন? কোনো সেন্টেন্সের টেন্স অনুসারে এবং সেই সেন্টেন্সের সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুসারে সঠিকভাবে মূল ভার্বের ব্যবহার করাটা, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অফ দ্য মেন ভার্ব, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। যে ভার্বের সাথে মূল ভার্বের সাথে সাবজেক্টের যে ব্যাকরণ সিদ্ধ সম্পর্ক, এ প্রপার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য ভার্ব অফ এ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু respective tense and the number and person of the very subject is called the subject verb agreement. Okay, that is the legs of the table is broken or are broken. টেবিল দেখছি তাহলে তোমরা সহজেই ইজ ব্রোকেন করি, আসলে সাবজেক্ট কি টেবিল নাকি টেবিলের পায়াগুলি? দ্য লেগস অফ দ্য টেবিল, লেগস প্লুরাল নাম্বার, সো
the verb will be in plural form, that is are. The legs of the table are broken. Okay. Another example, the color of the flowers. আমরা flowers দেখছি, তাহলে attract লিখে দিই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। এভাবেই আমরা ভুল করে থাকি। হ্যাঁ, the color of the flowers, আমরা তো ফুলগুলিকে নির্দেশ করিনি এখানে, ফুলগুলির রং, the color, third person singular number, present indefinite tense, attracts. Okay, so you must have to be alert or very attentive in case of the proper use of the verb. Okay, tense and the number person of the subject, and on the basis of this you are to apply the verb appropriately. Okay, thank you. Now, right form of verbs, question pattern. Question pattern টা হতে পারে ডিটেস্ট or ডিটেস্ট সেন্টেন্সে হতে পারে অথবা প্যাসেজ বেসড হতে পারে। তো আমরা বেশিরভাগই যে এসএসসি এবং এইচএসসি লেভেলে দেখেছি বিগত বেশ কয়েক বছর যে প্যাসেজ বেসড কোশ্চেন আসছে এবং তোমাদের এই প্যাসেজ বেসড কোশ্চেনের উপরই নির্ভর করতে হবে। So far as we noticed during the last few years of the final examination of ACC level or SSC level, that the question pattern of right form of verbs was passage based. So let us have a discussion of passage based questions of right form of verbs. কিভাবে passage based question right form of verbs এর এটা হয়ে থাকে আমরা একটু দেখি। এটা প্যাসেজ দেয়া থাকছে। This very question will be set forth in the question number 5, right form of verbs. A passage will be given. So as there is a passage, there is certainly a theme. Okay, and that very theme will be elaborated through 7 to 10 sentences, and each sentence is interlinked with one another. কোন একটা প্যাসেজের নির্দিষ্ট থিম থাকবে, সেই থিমটি ইলাবোরেট করা থাকে কয়েকটি সেন্টেন্সে, এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাথে অবশ্যই একটা অন্তমিল বা অন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। Of course, the passage must indicate a certain time. This very theme will indicate certain time, and this very time indicates the tense. Okay, আমি বলতে চাচ্ছি যে কথাটা অবশ্যই টেন্স ছাড়া কখনোই কোনো সেন্টেন্স হতে পারে না। আর এই প্যাসেজের যে সেন্টেন্সগুলি আছে এটা নির্দিষ্ট একটা সময় নির্দেশ করবেই, এবং সেই সময় যখনই নির্দেশ করবে তখনই প্রশ্ন আসবে টেন্সের। টেন্স প্রশ্ন আসার পরে আমার হিসাব করতে হবে যে সেন্টেন্সের যে ভার্বটা ইন্ডিকেটর আছে সেখানের সাবজেক্টটা কোন পার্সন কোন নাম্বার আছে আর টেন্সটা কি আছে, তাহলে আমি ভার্বের ব্যবহারটা করতে পারবো। এবারে আমার হিসাবে আসতে হবে যে সেন্টেন্সটি কি প্যাসিভ ভয়েসে হবে, তারপরে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা ভার্বটা কি ফাইনাইটলি ইউজ করতে হবে নাকি নন ফাইনাইট ফর্মে হবে, বা এই সেন্টেন্স এটা কি কোনো কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল বা সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা থার্ড কন্ডিশনালের কোনো সেন্টেন্স কিনা। তারপরে আমার খেয়াল করতে হবে এখানে কোনো মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার আছে কিনা বা হতে পারে কিনা। হ্যাঁ, এরপরে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সটি যে নো নটের ব্যবহার আছে কিনা। নটের ব্যবহার করতে হতে পারে, আবার নট দেওয়াও থাকতে পারে। তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা বিবেচনা করবো। একটা প্যাসেজ পড়বো, অর্থটা বোঝার চেষ্টা করব, সেই অনুযায়ী আমরা কাজগুলো করার চেষ্টা করব। যে প্যাসেজটার ইভেন্টটা দেখে আমরা টাইমটা নির্দেশ করা থাকবে সেটা বোঝার চেষ্টা করব। নেক্সট টেন্সটা খেয়াল করব, সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন, প্যাসিভে কিনা, নন ফাইনাইট ফর্মে কিনা, কন্ডিশনস আছে কিনা, মডেল অক্সিলারি ভার্বসের ব্যবহার আছে কিনা বা হতে পারে কিনা, বা নেগেটিভ আছে কিনা, এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবারে আমরা একটু প্র্যাকটিসটা করি, এক্সারসাইজ একটা করি। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি বিভার এক্সপার্টস ইন মেমোরাইজ আনসার্স। তার মানে এটা আমরা থিমটা যদি এর পড়ার পরে আমরা দেখি যে আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কোশ্চেনের উত্তর মুখস্থ করতে অভ্যস্ত, তারা নিজেরা নোট তৈরি করে না, দে গেট প্রিপেয়ার বাই দেয়ার টিচার্সদের দ্বারা প্রস্তুত করে থাকে। এইভাবে এই থিমটা আছে। তো আমরা এখন ঠিক আগের যে নিয়মগুলো একটু আগে দেখলাম সেই নিয়মগুলো ফলো করে আনসারটা করার চেষ্টা করি। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি, বি ছিল এখানে, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস প্লুরাল নাম্বার, বি মানে অ্যামিজার অজার, এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সের একটি ঘটনা, সচরাচর ঘটনা, সেই জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহৃত হবে প্লুরাল নাম্বার সাবজেক্ট। আর এক্সপার্টস ইন, টু ছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, মেমোরাইজ ছিল, মেমোরাইজিং করেছি। দে নট প্রিপেয়ার ছিল এখানে, তাহলে তারা নিজেরা নোট প্রস্তুত করে না, তাহলে আমরা অবশ্যই করব কি দে প্লুরাল নাম্বার ডু নট।
prepare notes by themselves. They get কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে যদি হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, গেট, গট, গেটিং, টু বি, বিইং ইত্যাদি উল্লেখ থাকে তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্সোনাল ফর্ম ব্যবহৃত হয়। সো প্রিপেয়ার ভার্ব ছিল, প্রিপেয়ার্ড হয়েছে। Their tutors exercise their brain for the students. So the thing ছিল পাওয়ার, থিঙ্কিং পাওয়ার, আইএনজি করেছে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে। of the students does not develop ছিল, does not develop করেছি। কেন ডেভেলপ করেছি? the thinking power, রিয়েল সাবজেক্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট না, the thinking power থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, নট ডেভেলপ ছিল, তাহলে does not develop প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর ব্যাপার। নেক্সট, they not have ছিল, এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স আর সাবজেক্ট প্লুরাল নাম্বার, তাহলে they does not হবে না, do not হবে, do not have any command over the language. Next, they of course may do well, এখানে আমি অনুভব করেছি যে এখানে একটা মডেল অক্সিলারি ভাবে ব্যবহার হতে পারে সেন্টেন্সের সেন্স অনুসারে, তারা পরীক্ষায় ভালো করলেও করতে পারে। সো মে ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, বাট ফর দিস, কিন্তু এর জন্য দে ক্যান ক্লেম, ক্যান এর পরে V1 ফর্ম, দে ক্যান ক্লেম নো ক্রেডিট অফ দেয়ার ওন, নিজেদের কোনো ক্রেডিট তারা দাবি করতে পারে না। দিস রেজাল্ট, এই ফলটি, থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, সিঙ্গুলার নাম্বার, দিস রেজাল্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ডাজ নট হেল্প দেম ইন দেয়ার ল্যাটার লাইন। তাহলে এভাবে আমরা আগের যে নিয়মগুলো একটু আগে দেখলাম সেই নিয়মগুলোই ফলো করে এখন একটা এক্সারসাইজ করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। Now, dear students, for your better understanding, I would like to cite the source of my helping books, that is Applied English Grammar and Composition by Dr. P.C. Dash and Learning English Easy Way by Sadruddin Ahmed sir, and then miscellaneous sources. This very content has been prepared by me. And dear students, before ending, I would like to request you to have a better practice on the uses of right form of verbs. You will try your level best to learn the rules of right form of verbs, and then you have to follow the ways I have cited here, and then you will apply it in case of solving the questions of particular right form of verbs question. Okay, and whenever you will feel any kinds of problem, or you will face any kinds of barrier, then you will do no mistake to communicate me. Okay, you have to connect me over mobile phone, or through emails, or through messenger groups. Okay, in any way you may communicate with me, and I will try my level best to make all your problems solved. Okay, so please take care of yourself and try to continue with studies further. And by this time, I would like to request you to stay home wherever you are. You must take care of yourselves, and of course, I wish that you will stay safe. Okay, thank you very much for attending this session and for your nice cooperation. Okay, my dear, thank you once again.